गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आप फिजिक्स का साउंड वेव्स करते पे हाँ। कल आप यदी इंट्रोडक्शन च कुछ चीज़ां सीखियां ही भी वेव का नेचर किदां दा हुंदा वा, मकैनीकल वेव्स किहड़ियां हुंदियां, मीडियम वेव्स किहड़ियां हुंदियां, चीज़ां आपां पढ़ियां ने कल। अज आपां देखदे हां ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, असी किन्ना सुन सकते हैं। साडी रेंज हुंदी आ ऑडिबल रेंज, असी 20 हर्ट्ज तो लैके 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। यानी कि आपां 20 हर्ट्ज वाली आवाज़ भी सुन सकते हैं तो 20 किलो हर्ट्ज तो थले थले वाली आवाज़ भी सुन सकते। किलो की जगह तो तुसीं 3 जीरोआं पा के इनू हर्ट्ज भी लिख सकते। ये साडी हैगी आ ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज ते जिहड़ी आवाज़ हुंदी 20 तो निक्की आवाज़ जिद्दां 19 हर्ट्ज, 18 हर्ट्ज, 17 हर्ट्ज, ये तो बिलो वाली जिहड़ी आ इनू कहीदा वा आपां, जिहड़ी इधर बिलो वा इनू कहना इनफ्रासोनिक, जिहड़ी अबव होगी उन्होंने कहना अल्ट्रासोनिक। अबव भी नहीं आपां सुन सकते। कुछ होर एनीमल्स ने जिहड़े इन्हां भी हीयर कर लेंदे ने, आपां कह सकते हैं बिलो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, उस साउंड नूं आपां की कहीदा वा इनफ्रासोनिक। ते जे होवे अबव 20,000 हर्ट्ज, इन्हां नूं आपां बोलीदा वा अल्ट्रासोनिक। इन्हां नूं आपां की बोलदे हां अल्ट्रासोनिक। ठीक है, ये ऑडिबल रेंज विच याद रखियो। क्वेश्चन तुहानूं की आ सकदा, इन्नी चीज़ नाल रिलेटिड जे कोई क्वेश्चन अपना बनदा होवे, जिस तरह सानू क्वेश्चन दिता वा, इन्नी इन्फॉर्मेशन नाल रिलेटिड साडा क्वेश्चन की बनिया। क्वेश्चन हैगा वा द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट, द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट continuous sound in the frequency range, from 20 hertz to 20,000 hertz। ये तो आपां हुणे लिख लिया। assuming that speed of sound in air, सानू की दिता वा speed of sound in air 330 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट wavelength of corresponding frequencies, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन या वेखो किदां करांगे आपां नूं एक फ्रीक्वेंसी दिती 20 हर्ट्ज, न्यू 1 किन्ना दिता 20 हर्ट्ज आपां लिख लिया। एक फ्रीक्वेंसी न्यू 2 किन्ना दिता 20,000 हर्ट्ज, इन्नी चीज़ दिती। स्पीड जिहड़ी ये सारिਆਂ ਲਈ कॉमन ही हुंदी आ, न्यू V1 इनू V लिखना, V1 किन्ना दिता 330 मीटर पर सेकंड, V2 किन्ना दिता 330 मीटर पर सेकंड। V1 ते V2 गिवन ने सेम ही हुंदा है। आपां लैम्डा 1 पता करना ते आपां लैम्डा 2 पता करना। ठीक है, लैम्डा 1 किदां पता करांगे, आपां क्या लैम्डा किहदे इक्वल हुंदा, एक तुहानूं मैं रिलेशन लिखाया ही भी स्पीड हुंदी आ वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਪੀਡ ਅਪੋਨ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ 1 ਪਾਤਾ, v ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਕਾਮਨ ਹੀ ਆ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ v 330, ਫਸਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ 20 ਹਰਟਜ਼, 0 ਨਾ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹਰਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਰਟਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਪਏ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ ਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। 33 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 2 1 ਜਾ 2 1 ਜਾ 2, 2 6 ਜਾ 12, 2 5 ਜਾ 10, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 16.5 ਮੀਟਰ। ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ 16.5 ਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, λ2। λ2 ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, v ਅਪੋਨ μ2, v ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 330, μ2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 20,000, 0 ਨਾ 0 ਕੈਂਸਲ, 33 ਅਪੋਨ 20,000, 2000 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਮੀਟਰ 'ਚ। ਮੀਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 33 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2000 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ 1000 ਲਿਖਤਾ, ਇਹ ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋਸ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕੈਂਸਲ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 33/2 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 16.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹੀ ਔਡੀਬਲ ਰੇਂਜ, ਤੇ ਔਡੀਬਲ ਰੇਂਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ। ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖੀਏ, ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। Difference between light waves and sound waves। ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਹੈਗਾ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਵੇਵ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਵੇਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਵੇਵ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ। ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਆ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੀਡੀਅਮ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਆ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੋਂਟ ਰਿਕਵਾਇਰ ਐਨੀ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਡੋਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਐਨੀ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਨੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇਹ ਵੇਵ ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਦੋਂ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਐਟਮ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਨੇਚਰ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਟ ਆ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ। 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ 10⁻⁻6 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੀ, 10⁻⁻6 ਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਵੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ, EM ਵੇਵਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਓ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੰਬੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਬਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਕੰਬਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਵੇਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੇਵ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੀ ਸਪੇਸ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੂ ਫਰੋ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਟੂ ਫਰੋ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ।
क्लीयर हो गया। लाइट दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड भी हैगी, मैगनैटिक फील्ड भी हैगी, तां करके इन्हां नूं आपां किहड़ियां वेव्स कहने आ, इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। दूजी मैं चीज़ तुहानूं कहा ही भी इन्हां दी वेवलैंथ बहुत घट हुंदी, क्यों हुंदी आ वो भी देखो। जिद्दां वेवलैंथ किद्दां आपां पता करीदा, वेवलैंथ हुंदा वा स्पीड हुंदी आ लैम्बडा ते न्यू, ते लैम्बडा हुंदा वा v/न्यू। इन्हां दी वेलोसिटी किन्नी हुंदी, किन्नी गति नाल ये जांदियां 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड। फिर किन्नी वेलोसिटी आ इन्हां दी 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड। फ्रीकुएंसी, फ्रीकुएंसी जिहड़ी आ हुण आपां लभण की आए इन्हां दी वेवलैंथ, इन्हां दी फ्रीकुएंसी आपां जिद्दां कोई इत्थे लैट कर लीए किन्नी क फ्रीकुएंसी हो सकती है। लाइट वेव की फ्रीकुएंसी जिद्दां आपां आंसर लैके आउणा 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 3 × 10⁻14। कोई आ फ्रीकुएंसी आपां लैट कर ली सैकेंड इनवर्स, सैकेंड ना सैकेंड कैंसल हो गया, 3 ना 3 कैंसल हो गया, तो इन्हें इन्ना कैंसल हो के किन्ना रह जाना 10⁻⁻6। फिर लैम्बडा किन्ना आया 10⁻⁻6 मीटर। याद की रखना इन्हां दी फ्रीकुएंसी काफ़ी ज़्यादा हुंदी, याद की रखना इन्हां दा लैम्बडा हुंदा वा काफ़ी घट, काफ़ी घट, इन्हां दी फ्रीकुएंसी हुंदी आ काफ़ी ज़्यादा। इनू किद्दां लिख सकते, जदों आपां इदां वेव बनावांगे फ्रीकुएंसी काफ़ी ज़्यादा इस तरह होणगियां। जे आ जिहड़ी मैं वेव बनाई ना एक, इहदी फ्रीकुएंसी ज़्यादा जे मैक्सीमम, ते इहदा लैम्बडा वेखो किन्ना छोटा, एक क्रैस्ट ते एक ट्रफ नूं मिला के लैम्बडा बनदा सिर्फ इन्ना की, आ लैम्बडा हो गया। पर जेकर मैं वेव बनाउणा इस तरह, आ देखियो इस तरह वेव बनाउणा, इहदा लैम्बडा किन्ना इत्थों लैके इत्थों तक, इहदा लैम्बडा ज़्यादा वा। जिहदा लैम्बडा घट हुंदा उहदी फ्रीकुएंसी ज़्यादा हुंदी। फ्रीकुएंसी का मतलब नंबर ऑफ वेव्स एक सैकेंड च किन्नियां बनदियां। ठीक है, जे क्लीयर हो जे वधिया गल आ, जे नहीं क्लीयर हुंदा फिर आ चीज़ ते चलो सानू पता लग ही जानी हुण लाइट वेव ते साउंड वेव च फर्क की हैगा। जेकर इदां पुछया जांदा दोनों च डिफरेंस दसो तो किद्दां लिख सकते हैं आपां की करना, एक बन्ने लाइट वेव्स लिखिए, लाइट वेव्स, ते एक बन्ने लिख ली आपां साउंड वेव्स, साउंड वेव्स। लाइट वेव्स जिहड़ियां वा ये किहड़े नेचर दियां हुंदियां वा, इन्हां नूं होर आपां की कहीदा इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स, जां आपां कह लीए इन्हां दी स्पीड तो शुरुआत करदे, इन्हां दी स्पीड हुंदी 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड, ते इन्हां दी स्पीड हुंदी आ 330 340 350 इदां करके हुंदी। आपां एक नंबर लिख लैंदे आ, इन्हां दी आपां स्पीड लिख दिंदे आ 330, 330 लिख लैंदे, हाँ 330, इन्हां दी स्पीड हैगी आ 330 मीटर पर सैकेंड। सैकेंड चीज़ ये लाइट वेव्स किहड़े नेचर दियां हुंदियां, इन्हां नूं कहीदा इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स, इलैक्ट्रोमैगनैटिक्स वेव वो हुंदियां जिन्हां च इलैक्ट्रिक कंपोनेंट भी होवे ते मैगनैटिक कंपोनेंट भी होवे, जां कह लो जिन्हां नूं मीडियम की लोड़ नहीं पैंदी, बिना मीडियम तो ट्रैवल कर सकदियां, ते साउंड वेव्स नूं मीडियम की लोड़ पैंदी। इन्हां नूं आपां कह दांगे ये किहड़ियां वेव्स हुंदियां, मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। होर आपां की डिफरेंस देख सकते हैं लाइट ते साउंड दे विच, ट्रांसवर्सल ते लॉन्गीट्यूडनल वाला। बिल्कुल लाइट वेव्स किहड़े नेचर दियां हुंदियां, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स इन नेचर, ते ये किहड़े दियां हुंदियां वा लॉन्गीट्यूडनल इन नेचर, लॉन्गीट्यूडनल इन नेचर। ठीक है, इन्ने बहुत ने। होर तुसीं वेवलैंथ का कुछ ऐड कर सकते ही जे करना होवे, अबल ते बहुत नहीं। इत्थे मैं दस ही दिता, इन्हां दी वेवलैंथ काफ़ी घट हुंदी, उन्हां दी वेवलैंथ ज़्यादा हुंदी। लाइट की वेवलैंथ की हुंदी स्मॉल, स्मॉल वेवलैंथ,
ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਰਜ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ reflection of sound waves। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮਿਰਰ ਹੀ ਆ, ਮਿਰਰ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨੋਰਮਲ, ਨੋਰਮਲ ਤੇ इधर हो जाती ही रिफ्लैक्टिड वेव या रिफ्लैक्टिड लाइट। आ एंगल ऑफ इंसीडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। रिफ्लैक्शन के केस विच एंगल इंसीडेंस ते एंगल रिफ्लैक्शन दोने की होने चाहिए होंगे इक्वल। इत्थे वेखदे इदां दा कुछ हुंदा, एक एक्सपैरीमेंट करके वेखिया गया, जिद्दां मान लो एहो ही कोई चीज़ है, मिरर ही है, की एक्सपैरीमेंट करके देखा गया, मिरर लिया गया, इथों 90 डिग्री ते कोई ना कोई चीज़ बाउंड्री जी बनाती, आ कोई नॉर्मल आ, नॉर्मल इधरले बन्ने एक रखी गई पाइप, पाइप पाइप रखी गई ते इत्थे रखी गई क्लॉक, जिद्दां आ क्लॉक होवे, क्लॉक रखी गई क्योंकि इन्हें साउंड पैदा करनी ना, जिद्दां टिक की आवाज़ आउंदी हुंदी आ, क्लॉक रखी गई तो इधरले बन्ने सेम एंगल ते जे आ एंगल हैगा वा 45 डिग्री तो इधर भी 45 डिग्री ते एक होर पाइप रखी गई बिल्कुल करैक्ट एंगल ते सानू इत्थे की आ, इत्थे लिसनर ही कोई सुनदा पिया ही, लिसनर ही उन्होंने सुनिया, आवाज़ नूं सुनिया, उन्हें जदों उन्हें एंगल माड़ा जिहा बदलिया 45 तो 50 करके वेखिया तो आवाज़ नहीं सुनी। इहदा मीनिंग की निकलिया भी जिद्दां लाइट सेम एंगल ते बैंड हो जाती, उस मीडियम दे विच उस तरह साउंड, साउंड वेव गई उस एंगल ते बैंड हुई तो ईयर दे विच गई तो उन्होंने सुन लै पिया। ठीक है, आपां कह सकते हैं साउंड, साउंड फॉलो सेम लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन, साउंड फॉलो सेम लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन एज लाइट डज। जिद्दां रोशनी रिफ्लैक्शन दे लॉ फॉलो करती है, उस तरह साउंड भी रिफ्लैक्शन दे लॉ फॉलो करती। जिद्दां रोशनी दे विच एंगल आई ते एंगल आर सेम हुंदा, उस तरह साउंड दे विच भी एंगल आई ते एंगल आर सेम हुंदा। ठीक है, रिफ्लैक्शन का मीनिंग वैसे तुहानू पता ही होना है, फिर भी दस दिना रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट हुंदा की है। रिफ्लैक्शन का मतलब की हुंदा वा लाइट का बाउंस बैक हो जाना उस मीडियम दे विच, मीडियम मीडियम बदलना ना, लाइट होगी साउंड होगी उस मीडियम दे विच रहना, जिद्दां मिरर दे विच नहीं जाना अगे नहीं जाना, इंटरफेस कहीदा इहनूं, इंटरफेस तो टकरा के उस मीडियम दे विच आ जाना। रिफ्लैक्शन का मतलब की आ लाइट, लाइट डू नॉट चेंज मीडियम, ਜਾਂ ਐਨੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ। ਡੋਂਟ ਚੇਂਜ ਮੀਡੀਅਮ,
ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਵੇਵ ਡੂ ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਮੀਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਵਸ ਹੀ ਆ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੀ ਆ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੇ ਵੇਵ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਵੇਵ ਡੂ ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਮੀਡੀਅਮ, ਇੱਕੋ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਐਂਗਲ ਆਈ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣੇ। ਇੱਕ ਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ, ਨਾਰਮਲ ਰੇ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਰੇ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਰੇ, ਆਲ ਲਾਈ ਇਨ ਸੇਮ ਪਲੇਨ, ਆਲ ਲਾਈ ਇਨ ਸੇਮ ਪਲੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਕੋ। ਇਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗੂੰਜਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗਰਾਊਂਡ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਲ ਹੈਗਾ, ਆ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਡੈਸਟਲ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਕ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਊਂਡ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 0.1 ਸੈਕਿੰਡ। ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕੋ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਕੋ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਇਕੋ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੀਅਰਡ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੀਅਰਡ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, after reflection from a obstacle, from a obstacle, after reflection from a obstacle, obstacle ਹੁੰਦੀ ਰੁਕਾਵਟ। obstacle ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਿਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। from a obstacle after the original sound, after the original sound, ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਊਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਇਕੋ, ਕਾਲਡ ਇਕੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਕੋ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਕੱਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਕੋ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਲਓ ਇਕੋ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਇਕੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਬਦਲ ਲੈਨੇ, ਵਾਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਆਪਾਂ ਆਬਸਟੈਕਲ ਤੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।